नमस्कार, मु प्रदीप्त राय। आसंतु आज शुणिबा एक जातक कहानी धन पाई जीवन गला। परिवेषण परशुराम बेहेरा। सहर ठारू अल्प दूर रे जड़े ब्राह्मण पंडित बास करुथिले। तांको नाम थिला देवदत्त। देवदत्त गोटे अद्भुत विद्या जानिथिले। से तिथि बार और नक्षत्र देखि शून्य को चाही गोटे मंत्र आवृत्ति कले आकाशरू धन वर्षा हेउथला। सेई ब्राह्मण पंडितंकर जड़े शिष्य थिले एवं तांका पाखरे रही विद्या अध्ययन करुथिले। से शिष्य जनक थिले खूब ज्ञानी और बुद्धिमान। तेणु देवदत्त तांका से शिष्य को खूब भल पाउथिले। थरे कौनसी कार्य पंडितों को एक दूर स्थान को जीवाकू पड़िला। से तांको शिष्य को सांगरे नहीं बाहरिले। सेतेबेले रास्ता घाटर एते सुविधा नथिला। सहर बाहर केतोटी ग्राम अतिक्रम करी जिबा परे जंगल पड़िला। गुरु शिष्य दुहे सेई जंगल मध्यरे जिबा बेले दले डकायत तांको आक्रमण कले। कहिले, तुम पाखरे जहा टंका सुना अछि देई दियो, नहेले तुम दुई जन को आमे हत्या करिवु। पंडित अत्यंत काकुति मिनति होई कहिले, देख मु जणे गरीब ब्राह्मण, ये हेउचंती मोर शिष्य। आम दुई जनक पाखरे गोटिए हेले पैसा नहीं। आमे बंधु घर को जाउचु, दया करी हमकु छाड़ी दियो। डकायत माने कहिले, तुमे आम पाखरे रुह, तुमे शिष्य को पठाओ, से जाई तुम घर किछि टंका आनी देउ, आमे तुमको छाड़ी देबु, नहेले तुमको हत्या करिवु। एहा कहि से पंडित को बांधी पकेले। शिष्य बिचरा गुरुंक जीवन रक्षा करिबा पई ग्राम को फेरी गले। गला बेले कहीगले, गुरुदेव मु निश्चय किछि टंका संग्रह करी आनी आपण को एठारू उद्धार करिबी। जेते विलंब हेउ पछके आपण धैर्यर सह अपेक्षा करिवे। तापरे शिष्य जनक गुरुं को एकांतरे कहिले, मने रखंतु धन वर्षा करिवार मंत्र आपण जानती बोली केबे हेले डकायत मानकु कहिबे नाही, ताहेले आपणक ऊपर को विपद माड़ी आसीबो। गुरु डकायत मानक पाखरे बंधा होई रहिले। शिष्य टंका संग्रह करने उद्देश्य रे ग्राम को फेरीगले। संध्या हेला। शिष्य फेरिवार न देखी पंडित चिंतित होई पड़िले। राति आकाश रे जह्न उइला। आकाश निर्मल थाए, तारा माने मिटिमिटी करुथांती। पंडित आकाश को चाही गणना करी देखिले, आज राति रे ही धन वर्षार जोग अछि। एभली जोग क्वचित आसी थाए। तेणु से डकायत मानू कहिले, मोते तुमे माने खोली दियो, मु गोटे मंत्र जानिची, से मंत्र पाठ कले आकाशरू धन वर्षा हेबो, ताहेले तुमे यथेष्ट धन पाइबो। मो शिष्यर आसीबाकू तुमको अपेक्षा करिबाकू पड़िबो नाही। पंडितंक एभली कथारे डकायत मानकर प्रथमे विश्वास हैला नाही। तथापि सेमाने कथाटा सत कि मिछ परीक्षा करिबा पई पंडितंकू खोली देले एवं तांकू चारि पाखरे खंडा धरी जगी रहिले। पंडित कहिले, मुते प्रथमे गाधोइबा को पानी दियो। डकायत माने पानी आनी देले। गाधोई सारिबा परे पंडित कहिले, सफा लुगा खंडिए दियो। डकायत माने लुगा देले। तापरे पंडित कहिले, बसिबा को खंडिए आसन दियो। तांकू आसन मध्य दिया गला। पंडित सेई आसन रे बसी बहु समय धरी ध्यान कले। तापरे उठी आकाश को चाही कोन गणना कले। गुणु गुणु करी मंत्र पाठ करिबा को लागिले। डकायत माने कौतूहलर सहित अपेक्षा करि थांती। राति क्रमे बढ़ी बढ़ी जाऊ थाए। डकायत माने भाबु थांती, यही ब्राह्मण खसी जिबा पई बोधे गोटिए कौशल करुची। ठीक राति अध बेलकू सतकू सत आकाशरू कुआ पथर भली टंका सुना वर्षा हेबाकू लागिला। डकायत माने पंडितंकू छाड़ी देई से सबकू गोटाइबारे लागिले। गोटा गोटी करी सेगुड़िक गोटिए जागारे ठूल करदेले। एते टंका सुना जीवन रे सेमाने केबे देखि नथिले। राति अधरे सेमानंकर हो हल्ला शुणी आउ गोटे डकायत दल सेठारे आसी पहुंची गले। सेमाने तांकठारु भाग चाहिए। प्रथम दलर सरदार कहिला, भाई एथिरु तुमे भाग नेबाकू काहेकि चाहुचो? एई बाटरे जणे ब्राह्मण जाउची, ताकू जाई धर। से गोटे मंत्र जानिची। सेई मंत्र पढ़िले आकाशरू एमिति धन वर्षा हेबो। आमे तारि ठारु ए धन पाइचु। द्वितीय डकायत दल धाइले सेई ब्राह्मण पछरे। किछि दूर रे सेमाने ब्राह्मण को पाई तांकठारु धनरत्न दाबी कले, नहेले तांको हत्या करिवे बोली कहिले। ब्राह्मण कहले,
ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ, ମୋ ପାଖରେ ଏଇ ପିନ୍ଧା ଲୁଗା ଖଣ୍ଡିକ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଧନ ଆଣିବି? ଡକାୟତ ମାନେ କହିଲେ, ତୁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଆକାଶରୁ ଧନ ବର୍ଷା କରିବାର ଜାଣିଛୁ, ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଆମକୁ କିଛି ଧନରତ୍ନ ଦେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁଲେ, ତାପରେ କହିଲେ, ସେ ଯୋଗ ତ ଚାଲିଗଲାଣି, ଇଏ ମନ୍ତ୍ର କିଛି କାମ ଦେବ ନାହିଁ। ଡକାୟତ ମାନେ କହିଲେ, ସେ ଯୋଗ ପୁଣି କେବେ ଆସିବ? ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ, ମୁଁ ଗଣନା କରି ଜାଣୁଛି ଅନ୍ତତଃ ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ସେଭଳି ଯୋଗ ଆସିବାର ନାହିଁ। ଡକାୟତ ମାନେ କହିଲେ, ତୁ ଆମକୁ ମିଛ କହି ଭଣ୍ଡାଉଛୁ। ଏହା କହି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ବେକକୁ ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣି ଦୁଇ ଗଡ଼ କରିଦେଇ ପ୍ରଥମ ଦଳ ଡକାୟତ ପାଖକୁ ଧାଇଁଲେ। ସେଠାରେ ଦୁଇ ଦଳ ଡକାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧନ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳରେ ଖୁବ୍ ବଳୁଆ ବଳୁଆ ଡକାୟତ ଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଦଳର ସବୁ ଡକାୟତ ମାନଙ୍କୁ ହାଣି ତଳେ ଗଡ଼େଇ ଦେଇ ଧନଯାକ ନେଇଗଲେ। ଏବେ ସେମାନେ ବସିଲେ ଭାଗ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଭାଗ ଛିଣ୍ଡିଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଲଢ଼ିଲେ। ଶେଷରେ ହଣାହଣି ହୋଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳର 2 ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମରିଗଲେ। ସେତେବେଳକୁ ରାତି ପାହିଗଲାଣି। ବଞ୍ଚିଥିବା 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କହିଲା, ଭାଇ, ଏବେ ଏସବୁ ଧନ ଆମର, 2 ଜଣ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟି ନେବା। ହେଲେ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଚାଲ ଆମେ କିଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଡକାୟତ କହିଲା, ତୁମେ ଏ ଧନରତ୍ନ ସବୁ ଜଗିଥାଅ, ମୁଁ ଏ ପାଖ ଗାଁରୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଆଣେ। ଏହା କହି ସେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଗାଁରୁ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ 2ଟା ପୁଡ଼ିଆ ବାନ୍ଧି ନେଇ ଆସିଲା। ଗୋଟିଏ ପୁଡ଼ିଆରେ କିଛି ବିଷ ମିଶାଇ ଦେଲା। ଭାବିଲା, ଏଇ ବିଷମିଶା ଖାଦ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆଟି ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଡକାୟତକୁ ଦେଇଦେବ। ସେ ତାକୁ ଖାଇ ମରିଗଲେ ସବୁଯାକ ଧନ ତାର ହୋଇଯିବ। ଏଣେ ଅନ୍ୟ ଡକାୟତଟି ଜଙ୍ଗଲରେ ବସି ବସି ଭାବୁଥାଏ, ତା ସାଙ୍ଗ ଡକାୟତଟି ଫେରିଲେ ତାକୁ ଯଦି କୌଶଳରେ ହାଣିଦେବ, ସବୁଯାକ ଧନର ମାଲିକ ସେ ନିଜେ ହୋଇଯିବ, ଭାଗ ବାଣ୍ଟିବା ଦରକାର ହେବ ନାହିଁ। ଗାଁକୁ ଯାଇଥିବା ଡକାୟତଟି ଫେରିଆସି ତାର ସାଙ୍ଗକୁ ବିଷମିଶା ପୁଡ଼ିଆଟି ଧରାଇଦେଲା। ଭଲ ପୁଡ଼ିଆଟି ଖୋଲି ଆଗେ ନିଜେ ଖାଇ ବସିଲା। କହିଲା, ଭାଇ, ମୁଁ ଆଉ ଭୋକ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହିଁ, ତୁମେ ତୁମ ପୁଡ଼ିଆଟି ନେଇ ଖାଇଦିଅ, ମୁଁ ମୋ ଭାଗଟି ଖାଇଦେଉଛି। ଅନ୍ୟ ଡକାୟତଟି କହିଲା, ହଁ ଭାଇ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକ ହାଲିଆ ହୋଇଥିବ, ତୁମେ ଖାଉଥାଅ, ମୁଁ ଟିକେ ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇ ଆସେ, ତାପରେ ଖାଇବି। ଏକଥା କହି ସେ ଅନ୍ୟ ଡକାୟତର ପଛପଟକୁ ବୁଲିଗଲା। କୌଶଳରେ ଖଣ୍ଡାଟି ବାହାର କରି ପଛପଟୁ ତା ବେକରେ ଚୋଟେଇ ଦେଲା। ଫଳରେ ସେଇ ଡକାୟତଟି ମରିଗଲା। ଏବେ ଅନ୍ୟ ଡକାୟତଟି ଖୁସିରେ ଖାଲି ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହା ହା ହା, ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଧନ ରତ୍ନର ମାଲିକ ଏବେ ଏକା ମୁଁ, ମୋ ଠାରୁ ଭାଗ ନେବାକୁ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆଟି ଖୋଲି ଖାଇବାକୁ ବସିଗଲା। ଖାଦ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆରେ ତ ବିଷ ମିଶା ହୋଇଥିଲା। ସେ ଯେମିତି 2-3 ଗୁଣ୍ଡା ଖାଇଛି, ବିଷ ଜ୍ୱାଳାରେ ଛଟପଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତଳେ ଛାଟିପିଟି ହୋଇ ଶେଷରେ ମରିଗଲା। ଧନରତ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ଗାଁରୁ କିଛି ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସି ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ବେକ କଟାଯାଇଛି, ସେ ମରିକରି ତଳେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କଥାଟିକୁ ସେ ବେଶ ଅନୁମାନ କରି ଜାଣିପାରିଲେ। ଶିଷ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଥାଟିକୁ ଗୁରୁ ନ ମାନିବାରୁ ଯେ ଅବସ୍ଥା ହେଲା, ତାହା ସେ ବୁଝିପାରିଲେ। ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଲେ। ଆଉ କିଛି ଦୂର ଯିବା ପରେ ଦେଖିଲେ ଡକାୟତ ମାନେ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ହଣାହଣି ହୋଇ ମରିପଡ଼ିଛନ୍ତି। କାହାର ହାତ ନାହିଁ ତ କାହାର ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ। କିଛି ଦୂରରେ ଧନରତ୍ନ ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଛି। ପ୍ରକୃତ ଘଟଣାଟି କ'ଣ ହୋଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ଆଉ ବାକି ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରି ସେସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟିଦେଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଶୁଣିବା ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଦେବଙ୍କ କଥିତ କାହାଣୀ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ। ବଣ ଭିତରେ ଆଶ୍ରମଟିଏ କରି ରହୁଥିଲେ ଜଣେ ସାଧୁ। ଦିନେ ଜଣେ ପଥଚାରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେହି ଆଶ୍ରମରେ। ସେ ତାର ଗଣ୍ଠଳିଟିକୁ ତଳେ ଥୋଇ ସାଧୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା। ସାଧୁ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ପଚାରିଲେ, ତୁମ ଆଗମନର କାରଣ କ'ଣ ବାବା? କୁହ, ମୁଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ କି? ଲୋକଟି କହିଲା, ବାବା, ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଏଇ ବନ ଭିତରେ କେଉଁଠି କଳ୍ପବୃକ୍ଷଟିଏ ରହିଛି। ସେଇଟି କେଉଁଠି ଅଛି ମୋତେ ବତାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାଧୁ କହିଲେ, ସେଥିରେ ତୁମର କି ଉପକାର ହେବ? ଲୋକଟି କହିଲା, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସେଇ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବ
ତାହା ସତରେ ପରିଣତ ହେବ। ମୁଁ ସେଇ ଗଛ ମୂଳରେ ଥରେ ବସି ପୁଣି ଫେରି ଆସିବି। ସାଧୁ କହିଲେ, ନା ବାବା, ସେଭଳି ଭୁଲ କର ନାହିଁ। ନିଜ ମନ ଉପରେ ଆୟତ ନଥିଲେ ସେଠାକୁ ଯିବା ଖୁବ୍ ବିପଦଜନକ। ଏଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଭଳି ଭୁଲ କରିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ଏକଥା ଶୁଣି ଲୋକଟି ନିରାଶ ହୋଇ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ହେଲେ ସେ ଏକୁଟିଆ ବଣ ଭିତରେ ସେଇ ଗଛକୁ ଠାବ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ସେଇ ଗଛଟିକୁ ଖୋଜି ପାଇଲା। କଳ୍ପ ଗଛ ମୂଳରେ ତାର ଗଣ୍ଠଳିକୁ ଥୋଇ ସେଇଠି ସେ ଥକା ହୋଇ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଶୀତଳ ପବନ ବହୁଥାଏ। ଗଛ ଛାଇରେ ଲୋକଟି ଖୁବ୍ ଆରାମ ଅନୁଭବ କରି ଚିନ୍ତା କଲା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପବନ ବହୁଛି, ତୁଳିତଳ୍ପ ପଲଙ୍କଟିଏ ଯଦି ଏଇଠି ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତା, ତା ଉପରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଆହୁରି ଆରାମ ଲାଗନ୍ତା। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ସେ ଦେଖିଲା, ସତକୁ ସତ ସୁନ୍ଦର ସେଜ ବିଛଣାରେ ସଜ୍ଜିତ ପଲଙ୍କଟିଏ ପଡ଼ିଗଲା। ତା ଉପରେ ଲୋକଟି ଶୋଇ ରହି ଆନନ୍ଦରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଯଦି ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ଆସି ମୋତେ ସେବା କରନ୍ତା ଆହୁରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଏତିକି ଚିନ୍ତା କଲା କ୍ଷଣି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ ଆସି ତାର ପାଦ ଚିପି ଦେଇ ପଙ୍ଖା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଲୋକଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ଲାଗିଲା ସେ ପୁଣି ଚିନ୍ତା କଲା, କିଛି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଦି ଆସିଯାଆନ୍ତା ମନ ଭରି ଖାଇ ନିଅନ୍ତି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଆସିଗଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଏଇ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀଟି ମୋତେ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତା କି? ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ତାକୁ ନିଜ ହାତରେ ଖୁଆଇ ଦେଲା। ଏତିକି ବେଳେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମୁଁ ଏତେ ସୁଖ କରୁଛି, ଏଠି ବାଘ ଭାଲୁ ନଥିବେ ବୋଲି କିଏ କହିବ? ଯଦି ଗୋଟିଏ ବାଘ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଏତିକି ଭାବୁ ଭାବୁ ସତକୁ ସତ ଗୋଟିଏ ମହାବଳ ବାଘ ହେଣ୍ଟାଳି ଉଠିଲା ଓ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ମାରି ଆସିଲା। ଲୋକଟି ଛାନିଆରେ ସେଇ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। ଗଛ ମୂଳରେ ବାଘ ଝାମ୍ପ ମାରୁଥାଏ। ଗଛ ଉପରେ ବସି ସେ ଛାନିଆରେ ଥରୁଥାଏ। ସେତେବେଳକୁ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ପଲଙ୍କ, ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ଉଭେଇ ଯାଇଥାଏ। ଲୋକଟି ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ, ସତରେ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କ କଥା ନ ମାନି ମୁଁ କେଡ଼େ ଭୁଲ କରିଛି। ବାଘଟା ଯଦି ବଣକୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତା, ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଗଛରୁ ଓହ୍ଲେଇ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କଲା କ୍ଷଣି ବାଘ ସେମିତି ହେଣ୍ଟାଳ ଛାଡ଼ି ବଣକୁ ଚାଲିଗଲା। ଲୋକଟି ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇ ଗଛରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଇ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ସାଧୁଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗିଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ସାଧୁ ବାବା, ଆପଣଙ୍କ ଉପଦେଶ ନ ମାନି କେଡ଼େ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଥିଲି। ଏବେ ବୁଝିଗଲି। ଯାହା ହେଉ ଭାଗ୍ୟ ବଳରୁ ମୁଁ ଜୀବନ ନେଇ ଫେରି ଆସିଲି। ଆଉ କେବେ ବି ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ସାଧୁ ବାବା ଲୋକଟିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ବିଦାୟ ଦେଲେ। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି।